الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا واعتدلوا أثابنا وأثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا القرآن أو نرى ربنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن
وكان يوما على الكافرين عسيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم الضعفاء والمساكين، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات
المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة، يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة. كن مع إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم ارحم شهداء فلسطين، وكن مع إخواننا في فلسطين. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين. احفظ أهلنا في فلسطين، كن معهم يا رب العالمين. عليك باليهود الظالمين، عليك باليهود الظالمين، عليك باليهود الظالمين. اللهم أهل الأمن والأمان على إندونيسيا، واجعلها بلدا آمنا مطمئنا، وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وسعادة وسرورا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua pada subuh hari ini, tanggal 21 Oktober 2023 di Masjid Baitur Rahman Bangun Raya Palembang dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam kita aturkan pula kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah memilih melaksanakan ibadah salat subuh di Masjid Baitur Rahman Bangun Raya Palembang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ridho dan rahmatnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, pada hari ini subuh tanggal 21 Oktober 2023, setelah melaksanakan salat subuh, kita juga akan mengikuti kajian ba'da subuh mengenai Gaza Emergency Event, apa yang terjadi terkini terhadap saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Bapak-bapak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hanya mengenai tentang saudara-saudara kita yang ada di sana, tapi juga tentang kita yang ada di sini, bagaimana sikap kita dan bagaimana posisi kita pada nantinya akan bersaksi di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan pada hari ini tidak hanya mendengarkan kajian subuh, tapi juga nantinya mengetuk pintu hati kita semua di sini untuk bersama-sama meluangkan rezeki kita, meluangkan juga kelapangan rezeki kita untuk bersama-sama merasakan juga apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, yaitu dengan cara seikhlasnya dan mempersembahkan donasi terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik, untuk kajian subuh ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang kami muliakan, Syekh Saifuddin Abu Muhammad. Beliau merupakan hafiz Quran 30 juz bersanad dan merupakan instruktur Darul Quran Al-Karim Wasunah Gaza Palestina. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan mendengarkan serta menyimak bersama-sama apa yang terjadi terkini. Dikarenakan tidak semua media berpihak kepada umat Islam, kita akan mendengarkan dan menyimak secara langsung apa yang sesungguhnya terjadi terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Untuk itu, tafadhol kami ucapkan kepada Syekh Saifuddin Abu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ta'mir Keluarga Besar Masjid Baitur Rahman Bang Raya, beserta seluruh jajaran pengurus, para umarul masjid yang mudah-mudahan termasuk di antara hamba-hamba Allah yang memiliki predikat sebagai jiranullah, tetangga-tetangga Allah di surga kelak. Demikian dalam hadis sahih. Juga para tokoh ulama, para alimul ulama, tokoh masyarakat, para kiai, para buya habaib yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Azza wa Jal, hadani Allah wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Rabbuna Jalla Jalaluh, yang maha berkuasa untuk memenangkan siapapun pasukan-pasukan Junudur Rahman dan menghancurkan siapapun yang dikehendakinya dari musuh-musuhnya, musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh dinil Islam. Dialah Allah Azza wa Jalla yang juga memberikan kenikmatan kepada kita semua, para jamaah kita bisa bersilaturahim, bisa berjumpa, bermujalasah dalam majlis yang syarat dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di kesempatan subuh kali ini, Allah lipat gandakan keberkahan majlis dan forum yang mulia ini
dengan kehadiran ulama muda dari bumi yang Allah sucikan, Ardul Muqaddasah, dan bumi yang Allah berkahi, Ardul Mubarakah. Di dalamnya ada masjid kiblat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, juga menjadi tempat Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salithul Haramain, satu di antara 3 masjid yang juga disucikan, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan beliau juga lahir di kota yang juga melahirkan banyak para ulama, kota yang juga subur melahirkan para nabi dan rasul. Bahkan imam madhab mayoritas kita di Indonesia, yaitu Imam Syekh Ismail bin Idris atau Imam Asy-Syafi'i, kita mengenalnya, beliau lahir dari kota Gaza. Dan Syekh yang ada hadir bersama kita kali ini, para jamaah pun, beliau asli kelahiran kota Gaza, ya, 24 tahun yang lalu, masih sangat muda. Sebelum beliau menyampaikan materi kita kali ini tentang informasi terkini di kota Gaza dan bagaimana masa depan kemerdekaan bumi Palestina, saya perkenalkan secara singkat para jamaah rahimakumullah. Nama lengkap beliau yaitu Syekh Mahmud Abdul Nasir As-Safadi, asli dari kota Gaza, Palestina, dan beliau sejak awal tahun sekarang, Januari 2022, berada di Indonesia. Sebetulnya beberapa minggu yang lalu beliau ada rencana kembali dulu ke Gaza, namun situasi yang tidak mengizinkan beliau untuk pulang kampung bertemu dengan orang tuanya di Gaza. Maka alhamdulillah beliau selama keberadaan Indonesia, Bapak Ibu, memiliki amanah dan tugas sebagai imam masjid di Palestina dan Indonesia. Juga hafidh Quran bersanad, informasinya juga beliau memiliki sanad dengan 10 qiraat, subhanallah. Ini aset yang sangat langka Pak Haji ya kalau di Indonesia. Dan tadi kita dengarkan suara beliau begitu indah, merdu, dan beliau bisa menirukan, setahu kami dari lembaganya, menirukan paling tidak 9 suara imam yang terkenal ya, baik di Masjidil Haram, juga di beberapa wilayah lainnya. Beliau seorang muallim Institut Al-Quran di Palestina, menguasai maqamat, pembina dan pelatih tahfidz metode Palestina, kemudian juga menguasai 10 jenis suara qari, pemain sepak bola tim Gaza Palestina. Oh, ini timnasnya. Ini timnasnya sepak bola Palestina, Pak. Boleh nanti diajak main bola Pak, atau futsal lah hari Minggu besok kalau ada event, serius nih, sehat beliau Pak. Kemudian juga guru di Ma'had Abu Ayyub Al-Ansari. Ini sekilas profil Syekh Mahmud Abdul Nasir As-Safadi. Baik para jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita akan mendengarkan dengan seksama ya taujihat, nasaih, motivasi juga sekaligus informasi terkini apa yang terjadi di kota Gaza, Palestina. Wa alaihi falitafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يبشر الذين يأتون إلى هذه الصلاة خصوصا، وهي صلاة الصبح، الذين يأتون في الظلمات وإن كان يوجد أحيانا أمطار، فالله يبشرهم بنور تام يوم القيامة. وفي الحديث الآخر قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي أن الله سبحانه وتعالى يجعلك في ذمته حتى تصلي في اليوم الثاني، تبقى طول اليوم في ذمة الله وفي كفالته سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal mukadimah beliau tadi, Syekh Muhammad Abdul Nasir melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran, khususnya di surat Al-Baqarah 186, yang bunyinya, dan apabila bertanya kepadamu tentang aku, ini kata Allah ya kepada baginda Rasulullah SAW, maka sampaikanlah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Beda Pak ya antara qarib dengan qarib, sigat mubalaghah. Kata Allah, aku sangat dekat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan setiap doa atau permintaan orang yang meminta berdoa kepadaku. Maka syaratnya adalah tunaikanlah tadi ya, penuhilah perintahku atau syariatku, danlah mereka beriman kepadaku agar mereka menjadi orang-orang yang mengambil pelajaran. Para jamaah rahimakumullah, berikutnya juga tadi saya menyampaikan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk tadi kabar gembira, busyra bagi siapapun yang bangkit dan bangun di tengah kegelapan. Siapapun tadi kata Nabi yang berjalan ya menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala fi dzulam, artinya di dalam kegelapan, jadi sepertiga malam menjelang salat fajar seperti ini, maka dia akan menjadi cahaya, nur baginya di hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan bahwa barang siapa yang bangun di waktu subuh menunaikan perintahku, kata Allah, yaitu salat subuh seperti ini dalam keadaan berjamaah, tepat waktu dan berbagai fadilah lainnya, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita di dalam perlindungan Allah, pertolongan dan bantuannya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khadhalahum. Qila ayna hum ya Rasulullah? Qala fi baitil maqdis wa aknafi baitil maqdis. Rasulullah يخبرنا أن هناك أمة على الحق ظاهرين، أي أن هذه الأمة أو لا تزال طائفة، أي أن ليس كل الأمة، طائفة من الأمة على الحق باقين لعدوهم قهر لا يضرهم من خذلهم، أي أن هذه الطائفة تدافع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، عن مقدسات هذه الأمة، عن مساجد هذه الأمة، حتى وإن خذلهم بعض هذه الأمة باقين على الحق ولا يضرهم ولا يلتفتون إليه. Di hadis yang lain, ini hadis riwayat Imam Ahmad ya, dari sahabat Abi Umamah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati ala dini zahirin li'aduwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma'asabahum.
al-hadis ya, bahwasanya kata Nabi, ikhwatal iman rahimakumullah, akan selalu ada satu kelompok taifah dari umatku, ya, satu komunitas, satu kelompok dari umatku yang senantiasa mereka menampakkan ya keberanian dan perlawanannya kepada musuh-musuh mereka, dan mereka mampu mengalahkan musuh-musuhnya tersebut dan tidak akan mempengaruhi mereka apa yang dibuat dari makar dan konspirasi mereka hingga datang pertolongan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi mereka masih seperti itu. Lalu Rasulullah ditanya, qalu ya Rasulullah wa ainahum? Wahai Rasulullah, yang kau maksud tadi sekelompok generasi muda pemberani tadi yang sangat ditakuti, ya, menggetarkan seluruh musuh-musuhnya hingga segala makar dan konspirasi mereka tidak berpengaruh terhadap perjuangan dan kegigihan mereka. Maka Nabi mengatakan mereka adalah berada di Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis, yaitu Palestina, para jamaah rahimakumullah. Ini yang menjadi salah satu motivasi tadi kata Syekh, lahirnya para pejuang-pejuang ya perlawanan dari kalangan pemuda-pemuda Palestina, khususnya yang ada di Gaza, karena Gaza pun adalah wilayah yang termasuk wilayah Baitul Maqdis, dan ini yang diprediksi Rasulullah akan senantiasa hadir di tengah kesulitan dan penderitaan mereka. Semoga tadi kita pun termasuk di antara umat dan generasi yang mensupport dan mendukung gerakan mereka yang berjuang di Baitul Maqdis. وقال الله تعالى سبحانه وتعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأرض المباركة المقدسة، جعل هذه الأرض فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، بل وإنها أرض المحشر والمنشر، بل وإنها مهبط الديانات السماوية، أي أن في هذه الأرض ليس فقط ديانة الإسلام، وجعل هذه الأرض معراجا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يسرى به من هذه الأرض المباركة. فالمسجد الأقصى هو كان أول قبلة للمسلمين قبل الكعبة، كانوا يتجهون المسلمين ويصلون إليه، بل وإن زارها الأنبياء وصلى بها الأنبياء وصلى بهم إمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن بعض الصحابة دفنوا بها وخاضوا المعارك من أجل تحرير هذه الأرض في ذلك الزمن. Begitupun pada ayat yang kita hafal bersama, ya, di awal surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa berselawat Bapak Ibu ya. Perjalanan tersebut tadi dari mana? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi di seluruh wilayah sekitarnya. Sesungguhnya dialah Allah, Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Ayat ini jamaah rahimakumullah salah satu ayat yang menegaskan tentang keberkahan, ya, keberkahan bumi Palestina, Baitul Maqdis, karena di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa merupakan satu di antara tiga masjid yang Allah muliakan, Thalithul Haramain Asy-Syarifain. Masjidil Aqsa juga merupakan kiblat pertama umat Islam. Dalam sejarah kita ketahui dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah dan para sahabat pernah dalam melaksanakan salatnya menghadap Masjidil Aqsa selama 16 bulan. Masjidil Aqsa juga merupakan tempat Isra dan Mi'rajnya tadi. Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Bahkan dari Masjidil Aqsa diawali keberangkatan beliau Mi'raj. Allah naikkan ke langit pertama, kedua sampai 7 hingga Sidratul Muntaha. Bahkan di Masjidil Aqsa juga dilaksanakan salat sunat yang dipimpin langsung imamnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimami puluhan ribu huruf para nabi dan rasul. Demikian dalam hadis sahih. Dan juga masih banyak keutamaan dan fadilah lainnya
yang Allah muliakan dari Masjid Baitul Maqdis ini. Pun demikian di masa sahabat, beberapa sahabat Rasulullah SAW yang melakukan ekspansi dakwahnya hingga sampai di Baitul Maqdis. Beberapa di antara mereka ada yang dikuburkan di sini. Juga Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis menjadi pusat pergerakan dan perjuangan para mujahidin hingga hari ini, yang juga melahirkan menjadi rahim yang subur, melahirkan banyak para syuhada. Allahu Akbar. ويعني أن هذه الأرض المباركة لها مكانة عظيمة في الإسلام، وبهذه الأرض المباركة تكون واجبة على المسلمين الدفاع عنها، وليس على أهل فلسطين. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولذلك هذه الأرض المباركة التي فيها المقدسات الإسلامية، هذه الأرض المباركة يكون الدفاع عنها من المسلمين جميعا، وهو واجب عليهم حتى وإن كان بالدعاء، حتى وإن كان في كل عمل، في نصيحة، في أي شيء، أن ينصر أخاه من المسلمين. وهذه الأرض المباركة التي قد احتلت منذ أعواما، وآخر احتلال كان هذا الاحتلال الغاشم منذ 75 عاما، الذي أخذ من فلسطين ما يقارب 75 أو 78% من هذه الأرض، وبما فيها سيطر على المسجد الأقصى المبارك ويقتحمه ويفجر به ويدخله ويدنسه، بل وإنه يريد أن يغير معالمه. Setelah kita mengetahui dan meyakini tentang keberkahan bumi Palestina atau negeri Palestina ini, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang beriman, tentunya bukan hanya bagi rakyat dan warga bapak bangsa Palestina, ad-difa', membela, bahkan menjaga kesucian Al-Aqsa dengan segala kemampuan dan upaya yang kita miliki, dengan harta, jiwa, bahkan raga atau nyawa kita, sebagaimana sudah dilakukan oleh para pendahulu kita dari kalangan mujahidin dan syuhada. Meskipun misalkan dengan sebatas lisan kita tadi, dengan doa-doa terbaik kita sisipkan di waktu-waktu mustajab, doa terbaik kita untuk kebebasan dan kemerdekaan bumi yang Allah berkahi ini. Termasuk mungkin dalam nasihat-nasihat dakwah kita para jamaah, terutama para asatidz, para ulama, sampaikanlah pesan-pesan Allah ini, termasuk tadi motivasi kita untuk bisa menjaganya. Karena kondisi Al-Aqsa, kondisi negeri Palestina hari ini tidak semudah yang kita bayangkan. Sejak pendudukan atau penjajahan Palestina di tahun 1947 atau 1948, artinya sudah 75 tahun. Para jamaah rahimakumullah, sudah 75 tahun bumi para anbiya dan rasul ini berada dalam cengkeraman, bahkan tekanan militer secara permanen dari tentara Yahudi Israel. Maka dengan berbagai cara mereka mengambil atau tadi mencaplok, merampas dan merampok seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh warga Palestina. Bukan hanya tanah mereka, bukan hanya rumah-rumah mereka, bahkan nyawa-nyawa mereka. Dan ini yang berlangsung terus sampai hari ini. Penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Palestina sudah berlangsung lama. Belum lagi dengan sikap sebagian masyarakat Islam di dunia yang pura-pura buta dan tuli, yang kemudian juga tidak ada keberpihakan terhadap apa yang terjadi di negeri Palestina ini. وهذه الأرض منذ 75 عاما لم تستقل، أي أن هذه الدولة ليست مستقلة حتى هذه اللحظة، بل وإن هذا الشعب محاصر من هذا الاحتلال، بل وإن هذا الاحتلال سرق الأراضي وسرق المنازل وسرق الثروات التي في هذه الأرض، بل وإنه يريد أن يسرق المقدسات ويغير معالمها. بل إن ما يقارب 8 مليون ونصف لاجئ
نزحوا إلى خارج فلسطين بسبب أنهم لا يوجد لديهم منازل، لا يوجد لديهم أهل، أنهم قتلوا أهلهم وأخذوا منازلهم وأخذوا ممتلكاتهم من هذا العدو الغاشم الذي لا يريد أن يجلس في هذه الأرض إلا وقد قضى على كل أهل فلسطين وحتى يقول أن هذه الأرض ملك له. Di antara prahara yang menimpa bumi Palestina, bahwa negeri Palestina adalah satu-satunya negara di era kemerdekaan ini dan merupakan hak asasi setiap manusia sebagai negara yang statusnya masih terjajah. Tadi disebutkan Bapak Ibu, ya dia adalah negara yang tidak berdaulat, belum diakui sebagai negara oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Belum lagi dengan blokade tadi, blokade yang berlangsung lama, lebih dari 75 tahun. Mereka kesulitan mendapatkan air, mendapatkan manfaat dari listrik, atau juga apalagi obat-obatan dan berbagai fasilitas lainnya yang itu menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Belum lagi dengan kejahatan Yahudi Israel yang ingin merubah tadi ya, tagyir, merubah beberapa situs-situs atau artefak sejarah sebagai bagian dari peninggalan peradaban ataupun hadara Islamiyah, peradaban Islam yang ini berlangsung sampai hari ini. Begitupun juga Yahudi Israel, para jamaah rahimakumullah, mereka terus melancarkan serangan-serangan secara militer seperti yang sudah terjadi sampai saat ini. Dan ini bagian dari penderitaan yang panjang bagi warga Palestina, hingga Palestina juga termasuk negara yang jumlah pengungsinya terbesar di dunia. Tadi 8,4 juta warganya itu, karena total warga wilayah Palestina itu kurang lebih 27.000 km persegi luasnya Pak. Dan Gaza itu wilayah kecil, sangat sedikit. Jumlahnya warganya tidak lebih dari 2 juta. Tapi 8,4 juta dari 12 juta tadi semuanya adalah para pengungsi, ya, keluar dari negaranya, dari kampung halamannya. Jumlah terbesar dan juga waktu terlama, ya. Mereka menjadi pengungsi bahkan mungkin sejak bayi, balita, tumbuh remaja sampai dewasa, dan tadi punya keturunan sampai punya cucu, statusnya masih sebagai pengungsi karena masa jeda pengungsian mereka itu hampir 70 tahun tadi, sejak tahun 1947 sampai hari ini. Dan ini diantara prahara dan nestapa yang menimpa saudara kita di sana. وهذه الاعتداءات على المدنيين والاعتداءات على المساجد والاعتداءات على المنازل وتهجير السكان، هذا كله مخطط له منذ أعوام. وفي كل يوم يزيد عن يوم هناك حفريات في المسجد الأقصى، هناك زرع آثار كاذبة ومزيفة في هذا المسجد، تحت هذا المسجد، وفي آثار أحوال أو بجانب هذا المسجد. يسرقون البيوت حتى يقولون أن هذا البيت لنا بأوراق مزيفة، ويقتلون من فيه حتى يقول أن لا يوجد هناك أحد، وكله في التزييف والكذب. والمشكلة أن هناك وسائل الإعلام من تصدق هذا الكذبة، لا تعرف، وهي أنها تعرف ولكن تفعل نفسها لا تعرف. بذلك أن يجب علينا نحن كمسلمون الدفاع عنها ولو بالكلمة، أن ننصر إخواتنا في فلسطين، في أمتنا، أن ندافع عن مقدساتنا. وأنا رأيت لافتة في الخارج هناك المقاطعة لمن يدعم هؤلاء من بعض الأماكن ومن بعض الذين يبيعون الطعام والملابس والمشروبات، فهذه أيضا تعتبر هذه نصرة لهم، لأن هذا المال يذهب إليهم ويقتلون بهذا المال، يقتلون من؟ الفلسطينيين. وهذه تكون خطوة جيدة ومباركة إن شاء الله. Penderitaan dan nestapa yang terus menimpa saudara kita di Palestina, ditambah dengan pengusiran tadi ya, masyarakat sivil. Kita mengenal ada istilah al-mustautinun Bapak Ibu, para pemukim ilegal. Jadi dari bangsa Israel yang sengaja dimasukkan ke Palestina
setelah mereka mengusir warga asli Palestina, kemudian tadi mencuri rumah-rumahnya, juga tadi menghancurkan bukan hanya rumah-rumahnya, tadi masjid-masjid ya, termasuk juga gereja bagi kaum Nasrani di sana, dan juga rumah sakit menjadi salah satu korban di antara sekian banyak agresi militer dengan bom-bom maupun rudal yang dilontarkan oleh tentara Yahudi Israel. Dan bukan hanya itu, jamaah rahimakumullah, korban terbanyak dari semua penderitaan ini adalah kalangan orang tua, wanita dan anak-anak. Dan ini jelas diketahui oleh mereka. Bahkan mereka memiliki media informasi ataupun sosial media, channel-channel televisi yang menyebarluaskan ya kepalsuan informasi mereka, kebohongan dan dusta-dusta mereka, hingga mengklaim dengan propaganda besar mereka, ini bagian dari mega proyek mereka para jamaah, mengklaim bahwa bumi Palestina adalah milik mereka. Semua situs-situs atau artefak sejarah yang ada di Palestina mereka coba rubah dan dikaitkan dengan peradaban Yahudi Israel. Padahal dalam sejarah tidak ada sama sekali keterkaitan, apalagi Masjidil Aqsa dengan peninggalan warga Yahudi Israel. Di antara kejahatan mereka juga, para jamaah rahimakumullah, tanpa ketahui, ini adalah mega proyek mereka karena target akhir mereka adalah apa? Menghancurkan Masjidil Aqsa. Dan saat ini per 2023 saya dapatkan informasi juga tadi dari Syekh, adanya terowongan-terowongan di dalam atau di bawah Masjidil Aqsa. Bayangkan Pak, ini banyak tidak diketahui oleh masyarakat kita. Yang lebih ironisnya lagi, ada sekelompok, mohon maaf, makanya hati-hati kalau kita ikut daftar traveling Pak ya. Beberapa travel gitu menawarkan perjalanan atau wisata religi. Di antara programnya adalah itu mengunjungi terowongan-terowongan yang ada di bawah Masjidil Aqsa. Ada apa? Cerita jamaah saya yang dibawa ke bawahnya itu, karena di bawahnya kayak ada perkotaan ya, karena ada 63 ya, 63 terowongan di bawah Masjidil Aqsa, kayak pasar, ada KPKP, kedai kopi dan sebagainya, yang akhirnya nanti ya target akhir mereka adalah menenggelamkan atau menghancurkan Al-Aqsa, lalu nanti diganti dengan Haikal Sulaiman. Maka dengan semua penderitaan ini, ikhwatul iman rahimakumullah, tadi lagi-lagi beliau menasihati kita, memotivasi kita semua untuk betul-betul mengedepankan sikap kita untuk ad-difa tadi, membela kesucian Al-Aqsa, dan setiap kita punya peranan besar berkontribusi untuk memberikan bantuan tadi, wan nusrah, menolong saudara kita yang ada di sana, karena pembagian dari kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والذي يدافع حقا عن هذه الانتهاكات وعن هذا التدنيس في المسجد الأقصى ألا وهي مدينة غزة، التي عندما بدأت بالدفاع عن هذا المسجد ومقدسات هذا المسجد بدأوا بحصار هذه المدينة. منذ 16 حاصروا هذه المدينة، منذ 16 قطعوا عنها الكهرباء وقطعوا عنها الماء، بل وإن بعض الأدوية لا يدخلون إلا بشيء قليل لهذه المدينة، بل وإن هذه المدينة التي رغم كل ذلك في كل عام تخرج من يحفظون القرآن الكريم، تخرج من يحفظ القرآن الكريم. وفي قبل شهرين من قبل بدء الحرب تم تخريج 1100 حافظ للقرآن الكريم وهو متقن سردوا القرآن منذ الصبح حتى العصر. 1400 1300 خرجوا وتخرجوا بحفظ القرآن الكريم، وخرج منها هذه المدينة وهذه الأرض العلماء والدكاترة ممن ينفعون الأمة والمسلمين وينفعون الإسلام ويخدمون المسلمين في هذه الأرض المباركة. Dan ada satu kota di antara sekian banyak kota dan wilayah yang ada di Palestina yang ini mendapatkan penderitaan dan prahara yang berlipat-lipat para jamaah. Dialah kota Gaza, ya asli kelahiran Syekh dan Imam Asy-Syafi'i dan para ulama mujahidin lainnya. Sejak tahun 2007
sampai sekarang berarti berapa tahun para jamaah? 16 tahun. Kota yang subur melahirkan para mujahid, juga para syuhada. Kota yang menjadi rahim yang subur juga melahirkan para hufadul Quran tadi, para penghafal Al-Quranul Karim. Itulah kota Gaza yang sejak 16 tahun yang lalu sampai hari ini mendapatkan tadi blokade, ya, penderitaan berupa blokade semua kebutuhan mendasar bagi masyarakatnya. Mereka kesulitan mendapatkan listrik, apalagi internet, tadi makanan, suplai makanan pokok terutama buat anak-anak, ya. Apalagi juga mendapatkan suplai obat-obatan. Karena juga rumah sakit banyak yang dihancurkan dan dibom. Belum lagi di antara kejahatan mereka ini terjadi, kata saya, 2 bulan yang lalu, 14 Syahrain, sebelum peristiwa peperangan, ya, 7 Oktober yang lalu sampai saat ini, tentara Yahudi Israel memaksa kurang lebih 1.100 atau 1.300 para penghafal Al-Quran diusir dari kota Gaza. Para jamaah tahu bahwa Gaza adalah satu-satunya kota di dunia, Pak. Kita punya linknya, punya referensinya. Kota yang paling subur, jumlah penghafal Qurannya terbanyak di dunia. Ini yang diantara keutamaan kota Gaza. Dan sekali lagi, apa yang terjadi hari ini merupakan pelipat gandaan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Gaza, terlebih lagi sejak pertempuran atau serangan-serangan atau tadi operasi Tufan Al-Aqsa 7 Oktober hari Sabtu yang lalu sampai hari ini. Dan ini bagian dari hal yang harus kita ketahui bersama, sekaligus juga menjadi spirit bagi kita untuk membuktikan pembelaan kita terhadap saudara kita di Gaza, khususnya di Palestina. وفي هذه الأثناء في هذه الأيام هذا العدو يقتل النساء الأطفال وأصبح عدد الشهداء حتى هذه اللحظة وكل وقت كل دقيقة يزيد هناك من يستشهد وهناك من يصاب وهناك من يقصف. ففي هذه الأثناء الآن الليل عندنا في فلسطين ليس في الصباح، الآن يقصفون وهم نائمون وهم في الشارع وهم في المنزل وهم مع عائلتهم. حتى هذه اللحظة 4,400 وهم زادوا 100 منذ ما يقارب 8 ساعات أو 9 ساعات، 100 شهيد زيادة من الأطفال والنساء، ويوجد 1500 من لا يعرفون شيئا عنهم وهم تحت الأنقاض من القصف، قصف المنازل، قصف المساجد، قصف الكنائس، وقصف المستشفيات أيضا. لم يجدوا شيئا ولم يبقى شيء إلا وقد قصفوا هذا العدو. Hal lain yang harus kita ketahui dari kebiadaban, ya, bahkan di puncak kemarahan dan dendam kesumat Yahudi Israel, tentara Israel terhadap warga muslim di Gaza, para jamaah rahimakumullah, mereka melakukan serangan, ya, membabi buta setiap waktu, artinya diacak random, ya. Lain dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang Hamas, karena mereka hanya menargetkan para tentara-tentara Yahudi Israel. Tapi kita tahu bagaimana kebiadaban Yahudi Israel yang ini dibiarkan oleh undang-undang internasional, bahkan PBB sekalipun. Buktinya apa? Dari sekian ribu sampai tadi malam informasi terbaru dari beliau, juga di grup kita ada, ya, ada pada hari Rabu yang lalu, Pak, hari Kamis yang lalu masih sekitar 3.700 sekian korban tewas syuhada di antara warga Gaza. Tadi malam sudah mencapai 4.300 lebih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 4.300 korban, ya, tewas dari kekejaman Yahudi Israel, dan mayoritas di antara para korban tersebut adalah kalangan orang tua, terutama wanita dan anak-anak. Bukan hanya itu, para jamaah rahimakumullah, kebiadaban dan kekejian Yahudi Israel bukan hanya membunuh secara massal warga sipil yang tidak berdosa, namun juga mereka menghancurkan tadi masjid-masjid, membombardir bukan hanya apartemen tapi juga
rumah sakit, ya, sekolah-sekolah, bahkan universitas, termasuk juga klinik, ya, tempat pelayanan kesehatan di masa-masa darurat terhadap warga Gaza. Dan yang lebih menambah penderitaan mereka di sana adalah dari 1.500, ada angka 1.500 tadi, 1.500 warga Gaza yang belum jelas informasinya. Artinya mereka dinyatakan hilang. Artinya sebagaimana keluarga besar guru kami Dr. Saitullah Al-Dahshan misalnya, beliau istrinya, tiga anaknya bersama ibu kandungnya, paman dan bibinya, ya, tertimbun puing-puing bangunan yang dibombardir oleh Yahudi, oleh pesawat-pesawat tempur Yahudi Israel, ya, dan mereka tertimbun lebih dari 24 jam atau 14 jam, begitu ya. Dan masih banyak tadi sekitar 1.500 yang dinyatakan hilang, dan tidak terhitung berapa ribu juga masyarakat Gaza yang terluka, ya, baik luka ringan maupun luka berat. Dan yang lebih ironisnya lagi, para jamaah rahimakumullah, lebih memperhatikan juga sekian ribu masyarakat Gaza yang terluka ini juga terlantar, ya, dari penanganan medis, karena banyak rumah sakit tadi yang dihancurkan. Dan tadi kata saya bahkan jumlah yang meninggal ini per 8 jam atau per 12 jam terus bertambah angkanya, ya. Dan ini masih berpotensi bertambah korban-korban kebiadaban Israel hingga mereka betul-betul menghentikan penyerangan atau bombardir yang menimpa warga Gaza. وأخيرا فهو هذه المدينة حتى الآن محاصرة، لا يوجد شيء يدخل لها، بل وقطعوا كل شيء. بعض المقاطع التي ترونها هذا ليس كل شيء، يوجد أشياء لم ترونها، لأن بسبب الكهرباء، بسبب الإنترنت، بسبب القصف، فأيضا التصوير لا يستطيع أن يأتي بهذه المشاهد المروعة. وهناك أشياء عندما ننشرها يتم حذفها بسبب المحاربة للمحتوى الفلسطيني. فنحن يجب علينا أن ننصر إخوتنا، وأن ندعو لهم، وأن نهتم بأمرهم، وأن نكون معهم، وأن لا ننساهم في محنتهم، لأنهم يدافعون عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعن مقدسات هذه الأمة. نسأل الله تعالى الفرج القريب لنا ولهم، اللهم آمين يا رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di akhir saya tadi menambahkan bahwa para jamaah, penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita, saudara seiman kita di Gaza, umat Nabi Muhammad SAW, ini penderitaan yang belum tentu bisa bertahan kalau itu menimpa kita semua. Bukan hanya dengan serangan-serangan roda maupun bom dan bahkan bom-bom dan senjata kimia seperti hanya bom fosfor misalnya, tapi juga mereka menargetkan operasi genosida atau membumi hanguskan, memusnahkan secara massal umat manusia atau warga masyarakat yang ada di kota Gaza. Dengan cara apa? Tadi memblokade. Kalau sebelumnya masih mungkin mereka menerima listrik 3-5 jam per hari gitu ya. Masih mungkin mereka masih bisa mendapatkan air. Sekarang dalam hampir 2 minggu lebih para jamaah blokadenya tadi total. Ya, artinya mereka sama sekali tidak mendapatkan listrik setiap malam dalam kegelapan. Juga internet apalagi jangan ditanya. Beliau kemarin juga ditanya sama Ustadz Kusoro ya di awal kedatangan ke pesantren As-Siddiqin, bagaimana kabar keluarga beliau di Gaza. Karena alhamdulillah orang tuanya masih hidup Pak ketika beliau tinggalkan begitu ya. Dan dia katakan sudah hampir 2 minggu ya sejak serangan ini Pak, 2 minggu lebih beliau tidak ya lost contact. Ya tidak mendapatkan informasi apapun bagaimana kondisi keluarga beliau di Gaza. Dan rumah beliau asli ya di pusat di Gaza Al-Wusta, jantungnya kota Gaza Pak. Sebagai wilayah yang menjadi bidikan target utama dari serangan-serangan Yahudi Israel. Dan beliau hanya mengatakan natawakal 'ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah, menyerahkan apapun yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kami tetap terus akan mengajak, menghimbau semua saudara-saudara yang beriman untuk senantiasa kita berdoa yang terbaik untuk mereka. Kita support perjuangan para mujahidin di sana
karena mereka para jamaah rahimakumullah, para mujahid Hamas, Al-Qassam dan sebagainya, mereka menyatakan tadi malam saya dapat informasi mereka siap, tetap siap siaga dan sanggup yang menghadapi semua gempuran dan serangan-serangan Yahudi Israel, ya, terutama kalau lewat darat mereka jauh lebih siap lagi. Namun kita ketahui bahwa Israel adalah negara pengecut, Bapak Ibu ya. Sampai hari ini pun mereka hanya berkoar-koar di media dan sampai detik ini belum pernah mereka mau masuk ke wilayah Gaza dengan serangan darat ya. Hingga Allah memang memiliki skenario lain. Allah mengutus tentara-tentaranya berupa banjir bandang, badai tofan seperti Bapak ketahui ya di media, tapi juga kita hati-hati Pak. Ya tadi baru saya baca menjelang subuh, tidak semua video atau gambar-gambar yang bertebaran di sosial media itu benar Pak ya. Terkadang membuat kita lalai ya, bahagia sesaat hingga kita kemudian ya dikecoh Pak. Oh mereka sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Israel dihancurkan, dibakar dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Ini pun jangan membuat kita lengah hingga kita udahlah cukup kalau begitu, tidak usah harus ada penggalangan dan sebagainya. Situasinya masih tetap berat Pak, situasinya tetap menderita, dan ini hal yang harus kita jadikan sebagai motivasi kita untuk bergandengan tangan menolong mereka dan memberikan yang terbaik dari apa yang Allah titipkan, rizki yang Allah titipkan kepada kita semua. Waman nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jamaah, untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Syekh tentang kondisi terkini terupdate di Palestina, Al-Aqsa, khususnya kota Gaza, mari kita saksikan beberapa tayangan berikut ini. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك.
therefore I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. أرواحنا ودماؤنا وأهلنا وأبناؤنا وبيوتنا فداء للقدس والأقصى. لا وجود لشيء اسمه دولة إسرائيل لتكون له عاصمة اسمها القدس. لن نبرر وعدكم حتى ولو راحت هذه عن هذه. لا لبيع القدس، لا للتصريح لفلسطين، لا للتنازل عن خط العودة، ولا للاعتراف بإسرائيل. لن نعترف بإسرائيل. غزة تستغيث بكم بلذتها إغاثيا وماليا بكل ما تملكون. كل من يستطيع أن يقدم هذا لهذه لحظة الحقيقة. هذا جهاد بالمال كما يجاهدون بأنفسهم. قدموا لغزة ولمقاومتها ولأبطالها، عوضوهم عن هذا الدمار. رغم هذه الجريمة الصهيونية اليوم نتنياهو يطبق سياسة الأرض المحروقة ويتفرج، يعني أخذ الأمريكي وغربي وبعض السمت العربي. إجانا أن نخذل إخوانا. أطفال صغيرة، أهدافهم أطفال صغيرة.
jamaah rahimakumullah, para perindu surga, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembela dan pecinta Masjidil Aqsa Palestina. Mungkin saat ini kita semua baru bisa hanya berduka. Seraya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong, pelindung bagi saudara kita dimanapun mereka yang terzalimi, karena Allah sebaik-baik penolong dan pelindung bagi hambanya. Namun tentu ikhwatal iman rahimakumullah, pernyataan-pernyataan ini betul harus kita sampaikan sebagai bentuk duka cita kita yang paling dalam saat dimana siapapun di antara kita, termasuk kita sendiri dan saudara-saudara seiman kita dan umat manusia manapun terkena musibah. Dan ini bukan musibah bencana, bukan musibah bencana alam, tapi ini musibah kemanusiaan, tragedi kemanusiaan yang disengaja dan direkayasa berlangsung bukan hanya dalam jangka 2 minggu terakhir ini, karena kejahatan kebiadaban Yahudi Israel terhadap warga Gaza dan seluruh warga Palestina, para jamaah, ini sudah berlangsung sejak 75 tahun yang lalu, khususnya blokade demi blokade yang sangat biadab. Ini berlangsung lebih dari 16 tahun terhadap saudara kita di kota Gaza. Maka tentu sikap kita para jamaah sebagai bentuk apa yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah bahwa masal mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim, perumpamaan ya bahwa kita betul mencintai mereka, menyayangi mereka, membela mereka, bukan dengan sikap terdiam berpangku tangan, apalagi pura-pura buta dan tuli dari penderitaan yang menimpa bumi Indonesia, bumi Palestina yang penuh berkah ini. Artinya mari kita buktikan kepedulian kita terhadap semua penderitaan warga Palestina dan Gaza khususnya dengan membuktikan kejujuran iman kita kepada Allah. Demi Allah para jamaah rahimakumullah, kita memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar kita berduka dan berdoa. Betul, ini pun wajib kita lakukan, tapi tentu tidak cukup sampai di sini. Jangan sampai kita termasuk di antara umat yang nanti akan diragukan, dianggap sia-sia, tidak ada bekas sedikit pun dari amal soleh kita, solat berjamaah kita, infak sedekah di masjid-masjid kita, atau juga bahkan puasa, zakat, haji dan umrah. Jangan sampai semuanya itu kemudian habitat a'maluhum, sia-sia, tidak berbekas amalnya, tidak membuahkan pahala saat tidak ada sedikit pun, tidak terbesit dalam hati dan jiwa kita kepedulian tadi, ihtimam dengan perkara penderitaan yang menimpa saudara kita umat Islam. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Para jamaah rahimakumullah, terakhir ingin saya sampaikan satu wasiat dari baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad saat beliau ditanya oleh Bunda Maimunah radhiyallahu anha, ya Nabi Allah, abtina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, berikan kami fatwa, maksudnya berikan kami wejangan dan nasihat, pesan-pesan nabawi tentang Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Para jamaah Rasul mengatakan Baitul Maqdis merupakan ardul mansyar wal mahsyar, bumi tempat dihimpunkan, dibangkitkan dan dikumpulkan umat manusia nanti menjelang kiamat. Lalu kemudian Rasul mengatakan, maka solatlah kamu di dalam Masjidil Aqsa, solatlah kamu di Baitul Maqdis, karena 1 kali solat kita di sana sama dengan 1000 kali kita solat fi masiwa, di masjid selain Masjidil Aqsa. Artinya kedudukan keutamaannya sama dengan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Lalu bagaimana kalau kami tidak diberikan kemampuan, tidak berkesempatan untuk bisa hadir di sana melaksanakan wasiat dan pesanmu? Maka kata Rasulullah, paling tidak para jamaah rahimakumullah, siapkanlah az-zait, falihaddiz zait, siapkanlah minyak yang bisa digunakan untuk menerangi lampu-lampu pijar. Artinya
agar Baitul Maqdis tidak terus berada dalam kegelapan. Dan ini kekhawatiran yang sudah terprediksi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masa depan Baitul Maqdis ini. Artinya, Bapak Ibu, jangan biarkan kita membiarkan saudara kita berjuang sendiri. Jangan biarkan saudara kita para murabitah, penjaga Al-Aqsa, mereka berkorban sendiri. Jangan biarkan para pejuang-pejuang pemuda, para penghafal Quran, para mujahid yang ada di Gaza, mereka bertaruh nyawa sendiri. Sedangkan kita hanya sekedar menonton, menyaksikan, atau sekedar berduka cita. Dan tentu ini bukan hal yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, siapkah kita menolong mereka? Mohon dijawab Bapak Ibu, apakah siap kita membela mereka? Apakah kita siap membela Al-Aqsa? Apakah kita siap melaksanakan wasiat Rasulullah untuk memerdekakan dan membebaskan Masjid Al-Aqsa di Palestina? Siapkah kita menolong kita di Gaza? Jika demikian, para jamaah rahimakumullah, silahkan siapkan infak terbaiknya yang sudah disiapkan di saku-saku, dompet, atau apa yang sudah kita siapkan dari seluruh jamaah. Silakan tim relawan, mohon dibantu saudara-saudara kita umat Islam, para jamaah di Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini, untuk bersama-sama kita Bapak Ibu menabung, ya, menyiapkan saham terbaik kita, investasi ukhrawi melalui program-program kemanusiaan yang sudah dijalankan oleh kami, khususnya dari Sedekah Mulia bersama lembaga kemanusiaan yang ada di Gaza, Palestina. Alhamdulillah sudah ada sekian banyak armada ambulan, ya, yang satu unitnya itu berharga di atas 3 miliar Bapak Ibu, konon bahkan 5 miliar ya. Untuk setiap ambulan ini, ya, salah satu bukti kita menyiapkan juga mesin penyulingan air, ya. Karena Bapak Ibu tahu tadi, ya, blokade yang sangat tidak berperi kemanusiaan, bahkan peri kehewanan, ini terus terjadi di Gaza. Apalagi kalau Bapak Ibu mengetahui beberapa video yang kami tidak mungkin tampilkan di sini, ya. Kebiadaban dan kejahatan Yahudi Israel, para jamaah, itu jauh lebih biadab perlakuan mereka kepada binatang, bahkan lebih kejam dari binatang. Ya, kalau mereka menemukan pemuda-pemuda Palestina, apalagi diketahui pejuang Hamas, setelah mereka bunuh, mereka telanjangi, bahkan mereka bakar, Pak, ya, naudzubillah min dzalik. Ada yang ditusuk dari bagian anus maupun bagian alat kelaminnya dengan besi yang panas, saking mereka ingin puas dalam menyiksa dan membantai saudara kita di Gaza, yang insya Allah dengan seburuk apapun perlakuan mereka kepada saudara kita di Gaza, para korban kebiadaban ini, para syuhada, mereka adalah orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, Allahumma a'ti mumfikun khalafa, bagi yang sudah tadi memberikan donasi terbaiknya, baik berupa infak, sedekah, atau mungkin juga zakat, ya, siapa tahu ada. Dan semoga Allah melipat gandakan pahala amal kebajikan Bapak Ibu para jamaah semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya para jamaah, kami akan terus memfasilitasi dan membantu niat baik, niat mulia para jamaah semua untuk terus menolong saudara kita di Gaza khususnya dan seluruh wilayah Palestina. Tentu kita tidak cukup berhenti sampai pagi ini, ya, karena kekejaman, kebiadaban Yahudi Israel, Bapak Ibu, agresi militer mereka juga tidak hanya 1 atau 2 hari, ya. Kejahatan mereka pun bukan berlangsung hanya 1-2 tahun, terus itu selama 75 tahun sampai detik ini. Dan mereka juga ketika melihat, bahkan ada satu video, padahal yang jadi korban adalah pemuda-pemuda Palestina, Pak, yang diberlakukan oleh tentara-tentara yang mirip tentara Hamas, padahal demi Allah itu adalah warga Palestina, pemuda Palestina, tapi di media mereka diklaim ini kejahatan tentara Islam terhadap warga Israel. Ini diklarifikasi, Pak, di Al-I'lam Al-Askari, satu link itu bisa diakses di YouTube dimanapun. Jadi kejahatan mereka luar biasa, termasuk di media. Mereka membuat kejahatan-kejahatan kemanusiaan
Ya, ada ratusan video-video yang mereka himpun, lalu mereka rekayasa, mereka edit ya. Ya, kayak pembunuhan terhadap bayi-bayi, perempuan, sehingga di kamar-kamar, di rumah, dibakar dan sebagainya. Padahal itu perlakuan mereka kepada umat Islam di Gaza, Pak. Ya, atau tawanan-tawanan perang mereka begitu. Tapi di media di blow off. Ini seolah perlakuan kejahatan tentara atau Muslim Gaza terhadap warga Israel. Naudzubillah min dzalik. Dan ini digunakan mereka untuk ya melakukan penggalangan dana. Mereka juga sama, Pak. Penggalangan dana yang jumlahnya itu sampai miliaran dolar dari seluruh link-link mereka yang ada warga Yahudi di setiap negara Amerika, Eropa, bahkan Asia, termasuk Indonesia. Indonesia juga, Pak, demi Allah kami punya link, mereka juga melakukan penggalangan dana. Salah satu tokoh Yahudi pernah tampil di TV One. Ibu siapa tuh, Pak ya? Dia pun masif melakukan penggalangan dana, agitasi untuk menolong ya gerombolan mereka Yahudi Israel. Maka oleh karena itu kami akan membantu Bapak Ibu bagi yang ingin terus menolong mereka dengan cara mentransfer ya sejumlah dana, baik nanti niatnya infak, sedekah, atau mungkin zakat harta, zakat profesi, zakat emas, perniagaan, tafadhol ya. Dengan cara mentransfer ke nomor rekening di sini, nanti bisa ditampilkan saja Bank Syariah Indonesia atas nama Sadaqah Palestina. Baik, bagi Bapak Ibu yang berniat untuk menolong mereka, sekali lagi caranya mudah. Kami tunggu Bapak Ibu maju ke depan, para jamaah rahimakumullah yang mulia. Hanya dengan menulis nama, nomor telepon dan nominal yang akan diinfakkan. Nanti lalu ini disobek, bagian atas diserahkan kepada tim volunteer relawan kami, dan yang bagian bawah disimpan baik-baik karena di sini ada nomor rekening dan nomor telepon ya untuk konfirmasi ya. Artinya ini pun tidak harus sekarang, tidak harus nanti sore, mau silakan besok, minggu depan, kapanpun ketika rezekinya sudah ada. Siap Bapak Ibu? Siap? Ya, kami akan mulai seperti tadi malam juga di pesantren As-Siddiqin, Masya Allah ya, luar biasa animo dan responnya. Kita akan undang siapapun di antara ayahanda bunda, para jamaah yang Allah muliakan, untuk maju ke depan yang siap infak di nominal 2 juta rupiah ke atas. 2 juta rupiah ke atasnya, lebihnya boleh 2 juta 200, 2 juta setengah atau seterusnya ya. Maju ke depan jadi orang yang pertama yang akan diikuti oleh yang lain ya. Masya Allah, kita sambut dengan takbir. Silakan tim relawan Pak Ustadz Sudi. Ada yang lain Pak? Di sini lebihnya tafadhol ya, Bapak yang lebih tahu, sekaligus menjaga kerahasiaan ya. Dan ini Bapak Ibu bukan sesuatu yang ria. Ini pun dilakukan oleh Rasul dan para sahabat dalam beberapa kali agitasi ya, menjelang beberapa peperangan, terutama perang Tabuk yang sangat terkenal ya, hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, in tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Masyaallah. Luar biasa, kita sambut dengan takbir. Para jamaah ini dana transfernya tidak harus sekaligus ya. Kalaupun tadi saya mau ngirim 3 juta ya, saya cicil deh per minggu, misalkan 500 ribu tafadhol. Sampai kapan Pak Ustadz? Tidak ada batasan Pak, tidak ada batasan. Karena ini pun tidak menjadi hutang, catat, tidak menjadi hutang. Ini komitmen. Sebagaimana Bapak Ibu berkomitmen niat nabung buat haji atau umrah. Targetnya misalkan tahun akhir bulan Oktober. Belum tercapai ya lanjut gitu ya. Namun tentu karena ini emergensi darurat Bapak Ibu untuk Gaza ya, karena informasinya dari tim di akhir Oktober ini, paling tidak awal November bulan depan, kita akan mengirimkan langsung seluruh bantuan amanat dari umat Islam Indonesia untuk saudara kita di Palestina. Masya Allah. Ya, berjajar Pak, mohon maaf menerima hadiah syal dari saya sebagai kenang-kenangan. Kami sambil menunggu para jamaah yang siap ke depan untuk infak komitmen di atas 2 juta rupiah. Kami sampaikan informasi yang sangat menggembirakan, barakallahu fikum, dari penggalangan dana barusan yang dilaksanakan secara langsung cash ya. Alhamdulillah terkumpul 6.460.500 rupiah. Saya ulangi,
6.460.500 rupiah. Takbir, takbir. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk 2 juta kami akan coba hitung ya karena waktu nih sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, Allahu Akbar. Berikutnya kami undang untuk maju ke depan bagi para jamaah yang ingin komitmen infak ya di nominal 1 juta rupiah. Silakan Pak. Ya saya mah pinginnya dari 1 juta rupiah. Nanti nulisnya mau berapapun tafadhol ya. Bapak Ibu yang lebih tahu, kalau resinya sudah ada, uangnya sudah cukup, silakan ditransfer, tidak harus sekaligus, boleh dicicil. Tapi jangan lupa ketika transfer berapapun di screenshot Pak ya. Bukti transfernya dikirimkan ke nomor WA yang ada di lembaran ini, Bapak atau Ibu, karena operatornya adminnya perempuan kalau di kantor pusat Pak di Pondok Pinang Jakarta. Saya sudah transfer sekian ya. Insya Allah nanti ada balasan sekaligus doa dari tim operator kita. Ada Pak? Baik, terakhir saja sebelum kita tutup, siapapun di antara jamaah, Bapak, Ibu, Mas ya, Mbak dan Uda maupun Uni yang siap komitmen infak minimal di 500.000 rupiah, artinya minimal 500.000 rupiah, silakan maju ke depan untuk menyampaikan amanatnya, sekaligus nanti menerima kenang-kenangan berupa syal dari Syekh Mahmud Abdul Nasir As-Safadi. Masya Allah. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah maju ke depan ya menyampaikan amanatnya, dan insya Allah kami bantu untuk disampaikan secepatnya. Karena betul-betul emergensi Pak, kita tidak akan melama-lama ya. Karena sekali lagi bantuan pertolongan dari umat Islam di Indonesia itu selalu dinantikan. Dan luar biasanya Pak, silakan Bapak lihat di YouTube ya, di sosial media. Ketika dalam berbagai operasi mereka, bahkan kegiatan-kegiatan sosial ya, baik berupa penyediaan tadi baju, sekarang pakaian-pakaian apalagi menjelang musim dingin Pak. Musim dingin yang sangat ekstrim ya, baju-baju hangat, jaket, selimut, termasuk obat-obatan. Yang selalu ditampilkan itu adalah bendera merah putih Pak, luar biasa. Mereka mengucapkan sampai nangis, terima kasih Indonesia, terima kasih Indonesia. Karena ya mereka mengatakan kami punya tetangga dekat. Ya kan tadi Jordan, Mesir Pak, Syria, Lebanon itu dekat Pak. Tapi mereka justru kesulitan mendapatkan pertolongan dari mereka. Bahkan untuk sekedar mereka keluar dari Palestina, sementara mengungsi pun mereka ditutup aksesnya. Ya luar biasa. Masya Allah ibu-ibu, tafadhol ibu-ibu, bunda, terima kasih, jazakumullah khairan. Para jamaah rahimakumullah, ya sambil Bapak Ibu yang ke depan menulis sejumlah data ya untuk komitmen infaknya, kami dari tim Sodaqah Mulia Jakarta bersama IKADI Palembang, yang hal ini alhamdulillah dihadiri oleh Ketua IKADI Al-Ustadz Kuswara Nur Sidik, sahabat kami dan guru kita semua. Kami ucapkan terima kasih khususnya bagi keluarga besar Ta'mir Masjid Baitur Rahman yang telah memperkenankan kami hadir di sini, terutama memotivasi, yang menjadi mengendorse lah, mensupport seluruh jamaahnya untuk terlibat, yang memiliki peranan besar dalam kontribusinya menolong saudara kita di Palestina, khususnya di kota Gaza. Dan mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan kami, dan marilah kita tutup bersama-sama kajian subuh kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kembalikan kepada pengatur acara, Pak Ustadz, tafadhol. Bagi Bapak Ibu yang tadi sudah menerima syafa, boleh nanti berdiri di depan, kita akan berfoto bersama untuk kenang-kenangan dan dokumentasi kami bersama Syekh Mahmud Abdul Nasir. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah berkenan
memberikan pencerahan, mengetuk hati kita semua di sini tentang apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini bukan hanya tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tapi juga tentang kita semua yang ada di sini. Mengutip salah satu cerita riwayat mengenai burung pipit, ya Ustadz ya, mengenai burung pipit yang berusaha memadamkan api pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Ini salah satu burung gagak bertanya, mengapa engkau berusaha memadamkan api itu sedangkan engkau tidak akan mampu memadamkan api itu? Ini bukan tentang bagaimana api itu akan padam, tapi menegaskan di mana posisi burung pipit itu pada saat nanti kelak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan kita, mungkin apa yang kita lakukan pada hari ini selama ini tidak akan mencukupi perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tapi menegaskan di mana posisi kita pada saat nantinya di hadapan Allah ya Rabb kita semua. Untuk itu sekali lagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berkenan untuk memberikan sumbangan kepada perjuangan saudara-saudara di Palestina, boleh nanti Pak ya mentransfer juga Pak ya. Nanti disebarkan linknya. Demikian pertemuan dan perjumpaan kita pada hari ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan ridho dan rahmatnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
abang juga kan.